거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 예배자로 저희들을 불러주시고 주님 앞에 나올 수 있도록 도우시니 감사와 찬양을 올려드립니다. 우리의 모든 것이 주님 앞에 있음을 다시 한번 기억하며 주님께 합당한 예배자들로 서도록 인도하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리 함께 신앙을 고백하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 함께 찬양 드리겠습니다. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Sing it together. Oh, God will make a way. We stand and sing. Where there seems to be no way. That's right. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. By a roadway in
God has always made a way, my friend, through every storm, through every circumstance, and He's still making a way today. A roadway in the wilderness and a river in the desert. To those who have lost hope, be encouraged. Christ, the hope of glory, is in you. And God is bigger than any struggle or storm that you're facing. He can calm the storm in your marriage. He can calm the storm in your business. He can calm the storm of disease that may be raging in your body tonight. Hear these words from the Savior today. Peace, be still. God will make a way for you. And now, Lord, we join our hearts together and cry out on behalf of our nation tonight. Lord, have mercy. Say it with me. Lord, have mercy. Move in the hearts of our leaders, we pray. Give them your wisdom, knowledge, and understanding as they lead us. Let there be peace on our borders and peace in our cities. Where there has been division, we ask you to send your healing and bring unity. Let it begin today in this place. Come and rule and reign in the hearts and in our nation. According to your word, Lord, we, your people who are called by your name, we humble ourselves. We seek your face and turn from our wicked and sinful ways. May our humble cry and confession find the same favor as generations before us have found. We give you thanks and praise in anticipation. Lord, what you have done among your people before, we ask you to do it again. Do it in us. Make a way. God will make a way. That's right. Where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way. Yes, he will. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Sing it. Oh, God will make a
안에 가사로 고백합니다. 우리 받은 것은 주께 다 드리며 우리 기쁨이 넘치겠네. 주를 의지하며 순종하는 자를 은혜 풍성케 하시리라. 의지하고 순종하는 길은 예수 안에 즐겁고 복된 길이고 의지하고 순종하는 길은 예수 안에 즐겁고 복된 길이고. 아멘. 그렇습니다. 주님을 따라가는 그 기쁨을 우리 안에 부어주시옵소서. 고윤정 집사님 기도해 주시겠습니다. 사랑과 은혜 속에 저희들을 지켜주신 주님, 일주일 동안 각자의 자리에서 잘 생활하게 하시고 이 자리에 함께 예배드리게 하시니 참으로 감사합니다. 이 귀한 시간에도 저희들은 진정 부족하고 연약한 모습임을 주님 앞에 고백합니다. 지난 한 주 동안도 세상과 더불어 살면서 이런저런 핑계로 예수님 닮은 삶을 살지 못하고 내 자신의 의를 드러냈으며 자신만의 생각이 옳다고 하는 교만으로 살았습니다. 상대방을 배려하고 존중하며 인정하는 삶보다는 내 자신의 고집대로 살아왔음을 고백하오니 주님의 크신 사랑으로 저희를 용서하여 주옵소서. 사랑의 하나님, 비록 부족하지만 저희들의 마음은 주님을 사랑하고 싶어 주님의 귀한 말씀과 주님의 사랑의 갈급함을 고백하오니 이 시간도 성령님이 함께하여 주셔서 주님께 예배하기에 부족함이 없도록 함께하여 주시옵소서. 주님, 오늘은 마더스데이입니다. 어머니의 사랑에 진심으로 감사하오며 우리에게 귀한 가정을 허락하신 주님께 감사와 찬양을 드립니다. 이 땅에 살아가는 동안 어머니의 은혜에 감사드리며 그 뜻을 거스르지 않게 하시옵고 우리 각 개인의 어머니의 사랑에 감사하는 것에 그치는 것이 아니라 가정의 소중함을 생각하며 가정의 화목을 위해 노력하는 각 가정이 되게 해 주시옵소서. 더 나아가 육신의 어머니를 사랑하고 공경하는 것으로 만족할 것이 아니라 우리 창조주 되시며 매일의 생활을 살펴주시는 사랑의 아버지 되시는 하나님께도 우리가 주님의 자녀로서 주님을 근심시키지 않는 자녀가 되길 원합니다. 이 시간 말씀을 전해주시는 목사님을 성령의 능력으로 사로잡아 주셔서 선포되는 말씀을 통해 듣는 모두에게 귀한 깨달음이 있게 하여 주시옵소서. 육신의 부모님을 통해서 하나님의 사랑을 깨닫게 해주신 하나님 아버지께 존귀와 영광을 돌리며 이 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. When God created the world, He knew exactly what He was doing. He didn't just wing it. He had a plan, a pattern in mind. He knew what it would look like, what it would feel like, and sound like, even what it would smell like.
how it would all come together, how all the pieces would fit. To make one beautiful creation. He used his very best ideas. He used his hands. He created it himself, made it out of nothing, gave it all his attention. He noticed every detail. He didn't make a single mistake. He took his time. He used his creativity. It was a huge project. And when he was done, God saw that it was good. And he made this amazing creation. For us. 예, 옷을 하나 만드는 사람도 정성을 다하고 섬세하게 계획을 가지고 하나씩 만들어 가는데 우리를 만드신 우리의 하나님은 얼마나 크신 계획과 또 섬세한 손길로 우리를 만드시고 또 우리와 함께 하시는지를 생각해 볼 수 있었으면 좋겠습니다. 우리의 어린이 여러분, 주님께서 여러분을 사랑하시고 늘 붙잡아 주신다는 것을 기억하고 주님 앞에 더 신실한 마음 또 사랑하는 마음 가지고 살아가는 우리 모두가 되기를 원합니다. 오늘 우리 IT를 위해서 잠시만 더 생각하고 한 번 더 기도하는 시간을 갖고자 하는데요. 지난번에 IT 지난 주일날 폭우가 내려서 담장도 무너져 내리고 또 교실에 물도 차고 했었는데 그 이후에 IT 소식들을 잠깐 사진을 통해서 보도록 하겠습니다. 이 사진에 나타나 있는 것은 사모님께서 우리 아이들에게 밥을 주고 계시는 장면이에요. 센터에 오는 우리 학교에 오는 학생들에게 사모님께서 밥을 나눠주고 계시는데 우리 아이들이 건강할 수 있도록 또 배고프지 않도록 위해서 우리가 함께 기도하고 또 계속 지원이 이어졌으면 좋겠습니다. 오늘 매월 맞이하는 둘째 주일 또 선교 헌신 주일인데 IT를 위해서도 계속적인 헌금이 있었으면 좋겠고 헌신의 기도가 있기를 원합니다. 무너졌던 담장 어제 그제까지 80% 정도 복구가 되었다고 이야기를 듣고 있습니다. 다시 쌓고 있는데 또 무너지는 일이 없었으면 좋겠습니다. 함께 아이들도 많이 도와주고 있다고 또 동네 청년들도 도와주고 있다고 소식 전해주셨습니다. 교실도 마찬가지로 이렇게 잘 다시 복구가 되고 있고요. 클리닉에서는 또 사모님 열심히 또 섬기고 계시는 일이 있는데 우리 사모님을 위해서도 계속 기도해 주셨으면 좋겠습니다. 오늘 이 시간 우리 IT를 위해 잠시 기도합시다. 피해 입었던 부분들이 잘 복구될 수 있기를 위해 기도해 주시고 또 선교사님, 사모님 지치지 않고 건강할 수 있기를 위해 기도해 주셨으면 좋겠습니다. 우리 마음 모아서 잠시 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 거룩하신 주님, 우리가 기도합니다. 우리 IT에 주님의 은혜와 사랑과 긍휼이 임하기를 소망합니다. 어려운 일이 없도록 주님께서 붙잡아 주시고 주님 특별히 선교사님과 사모님 함께하는 모든 이들의 마음이 주님께로 더 가까이 나아가며 주님께서 온전히 쓰이시는 귀한 섬김이 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. IT에 피해된 모든 것들을 잘 복구될 수 있도록 도우시고 우리 어린이들과 또 그 동네에 있는 모든 이들이 주님의 은혜를 들어 인도하여 주옵소서. 주님 함께 해주옵소서.
거룩하신 아버지 하나님, 이 시간 IT를 위해 기도합니다. 이동열 선교사의 모든 사역교회 주님께서 함께 하시고 기름 부어 주시고 주님의 복음 또 주님의 영광을 위해 온전히 쓰임받는 귀한 사역이 되도록 인도해 주옵소서. 지난 주일 폭우로 인해 피해받았던 일들이 잘 복구될 수 있도록 주님 역사해 주시고 또 이 일로 인해 선교사님 또 사모님 몸 상하지 않도록 지친 몸들을 주님께서 회복시켜 주시고 늘 붙잡아 주옵소서. 주님, 어린이들과 또 IT의 모든 국민들이 건강할 수 있기를, 안전할 수 있기를 원합니다. 코로나19로 인한 여러 가지 어려움들 잘 극복할 수 있게 도와주시고 특별히 전국의 안정을 주님께서 속히 이루어 주셔서 IT의 모든 국민들이 평안 가운데 지낼 수 있도록 또 주님의 긍휼과 사랑을 기억할 수 있도록 주님 역사해 주옵소서. 주님께서 모든 것 가운데 함께 하심을 믿고 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 교회 소식을 먼저 알려드릴 텐데요. 청빙위원회 광고부터 알려드리도록 하겠습니다. 어제 토요일에 청빙위원회 발족식이 있었고요. 이승환 전원님께서 청빙위원장으로 또 김지웅 집사님께서 운영위원으로 재정위원으로 안윤 장로님께서 섬겨주시면서 청빙위원회 10분의 청빙위원들이 선정되었습니다. 청빙 공고안도 정해 있는데요. 다음 주 기독일보나 아멘넷을 통해서 공식 공고할 예정입니다. 청빙 공고는 이런 식으로 광고에 나올 겁니다. 여러분께서 광고 참고하시고 다음 주 주보에 한 번 더 여러분께 자세히 안내해 드리도록 하겠습니다. 청빙위원들은 우리 김지웅, 송익균, 송재균, 안윤, 이소정, 이승환, 이재진, 임다영, 조윤호, 허보석 10분의 청빙위원들이 함께 섬겨주실 거고요. 좋은 목사님 오셔서 계속 귀한 사역들 잘 감당하시도록 여러분 기도로 늘 함께 해주시기를 바랍니다. 지난 주일에 정기 카운슬이 있었고요. 새학기에 맞춰서 목장을 새롭게 편성할 계획을 세우고 이제 6월, 7월 잘 준비해 나가고 8월부터 새로운 목장으로 편성될 예정입니다. 백신 접종 상황을 따라서 대면 예배 일정을 계획해 보려고 하고 있습니다. 현재 진행되는 온라인 예배는 우선 계속될 거고요. 그리고 주일 오후 2시에 청년 예배가 계속 병행될 예정입니다. 방학 동안이지만 에임스에 남아있는 청년들을 위해서 오후 2시 주일 예배가 계속 진행될 예정이고요. 우리 전체가 다 같이 모여서 예배 드리는 동안 또는 제가 이제 후임 목사님께 인수인계하고 또 제가 에임스에 머무는 동안 거의 그렇게 설명해야 더 정확할 것 같은데요. 제가 에임스에 있는 때까지는 주일 오후 청년 예배가 계속 이어질 거라고 말씀드리고요. 대면 예배를 참석하기 원하는 교우들께서는 우선 주일 오후 청년 예배 때 함께 참여하실 수 있겠습니다. 5월 17일부터 저는 22일까지 한 주간 휴가를 통해서 동부에 좀 다녀올 예정이고요. 23일 주일에는 이동열 선교사님께서 설교해 주시기로 했습니다. 어제 그제 계속 졸업식이 있었죠. 우리 박사 졸업한 우리 김다혜 자매, 어여운 자매, 또 학사 졸업한 박소은, 신미가, 최원유, 이승아 자매 여러분 만나거나 또 연락하셔서 함께 축하 나눠주시기를 부탁드리겠습니다. 오늘 암송할 말씀은 요한복음 13장 34절, 35절 말씀입니다. 여러분 잘 아시는 말씀이니까 함께 자신 있게 암송하도록 합시다. 새 계명으로 시작합니다. 시작. 새 계명을 너에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 너희가 서로 사랑하면이라고 했습니다. 다시 한번 읽어봅시다. 시작. 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 아멘. 우리가 서로 사랑하는 것 주님께서 우리에게 주신 계명이고 우리가 서로 사랑하면 사람들이 우리를 보고 저 사람들은 그리스도의 제자구나 라고 알 수 있다라고 말씀하신 이 말씀 우리 마음속에 새기고 우리 귀한 공동체의 생활들이 이어졌으면 좋겠습니다. 다음 주에 암송할 말씀은 요한일서 3장 18절 말씀입니다. 다 같이 읽겠습니다. 자녀들아, 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고
행함과 진실함으로 하자. 아멘. 다음 주 예배 때 같이 암송하도록 하겠습니다. 한 주간 마음에 새기는 말씀이 되기를 바랍니다. 오늘 디모데후서 5번째 말씀, 오늘은 3장 1절부터 9절까지의 말씀을 통해서 배운 대로 살았으면 좋겠습니다 라는 제목으로 말씀 나누고자 합니다. 우리 본문 말씀 같이 읽어보도록 하겠습니다. 그대는 이것을 알아두십시오. 말세에 어려운 때가 올 것입니다. 사람들은 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 뽐내며 교만하며 하나님을 모독하며 부모에게 순종하지 아니하며 감사할 줄 모르며 불경스러우며 무정하며 원한을 풀지 아니하며 비방하며 절제가 없으며 난폭하며 선을 좋아하지 아니하며 배신하며 무모하며 자만하며 하나님보다 쾌락을 더 사랑하며 겉으로는 경건하게 보이나 경건함의 능력은 부인할 것입니다. 그대는 이러한 사람들을 멀리 하십시오. 그들 가운데는 남의 집에 가만히 들어가서 어리석은 여자들을 유인하는 사람들이 있을 것입니다. 그런 여자들은 여러 가지 정욕에 이끌려 죄에 짓눌려 있고 늘 배우기는 하지만 진리를 깨닫는 데에는 전혀 이를 수 없습니다. 또 이 사람들은 얀네와 얌브레가 모세를 배반한 것과 같이 진리를 배반합니다. 그들은 마음이 부패한 사람이요 믿음에 실패한 사람들입니다. 그러나 그들은 더 이상 나아가지 못할 것입니다. 그들의 어리석음도 그 두 사람의 경우와 같이 모든 사람 앞에 환히 드러날 것이기 때문입니다. 아멘. 배운 대로 살았으면 좋겠습니다. 우리 모두가 무엇을 배웠는지 생각하고 주님께서 우리들에게 가르쳐 주신 것이 무엇인지 기억하고 그렇게 살아갈 수 있었으면 좋겠다라는 마음으로 오늘 이 말씀을 준비했습니다. 사도 바울은 성도들에게 또 우리 자신의 영적 아들 디모데에게 말세 어려운 때가 온다라고 그렇게 말하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 말세에는 왜 어려운 때가 올까요? 말세는 우리가 배웠듯이 예수 그리스도의 초림 때부터 재림 때까지 그 때를 의미한다라고 우리는 배웠습니다. 말세는 다가올 어떤 때가 아니라 이미 시작되었고 지금 우리가 살고 있는 때가 바로 말세, 종말의 때라는 것이죠. 그런데 왜 말세에 어려운 때가 될까요? 간단하게 결론부터 얘기하면 말세에 이 종말의 때에는 사람들이 하나님을 사랑하지 않고 사람을 사랑하지 않기 때문이다라고 결론 지을 수 있습니다. 하나님을 사랑하고 사람을 사랑하는 것, 누가복음 10장 27절 말씀대로 내 마음을 다하고 내 목숨을 다하고 내 힘을 다하고 내 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하였다라고 말씀하고 있는데, 그리고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 그렇게 말씀하셨는데 그 하나님을 사랑하지 않고 사람들을 사랑하지 않으니 이렇게 말세에 어려운 때가 올 것이다 라고 사도 바울은 이야기하고 있는 것 같습니다. 사도 바울이 말하는 것들을 보면 하나님께서 우리들에게 가르쳐 주신 것들을 우리가 행하지 않는 것들을 보게 되지요. 이렇게 정리되지요. 아까 좀 전에도 읽었던 본문 말씀, 사람들이 자기를 사랑한다, 돈을 사랑한다, 뽐낸다, 교만하다, 하나님을 모독한다, 부모에게 순종하지 않는다, 감사할 줄 모른다, 불경스럽다, 무정하다, 원한을 풀지 않는다, 비방한다, 절제가 없다, 난폭하다, 선을 좋아하지 않는다, 배신한다, 무모하다, 자만하다, 쾌락을 하나님보다 더 사랑한다, 겉으로만 경건하게 보이고 경건의 능력은 부인한다. 사도 바울이 지금까지 겪었던 사람들의 모습이 바로 이런 사람들이 아니었을까 싶은 생각도 들고, 또 이러한 모습들을 보니까 우리가 지금 이 시대에 만나고 있는 사람들의 모습이다라고 생각도 들고, 또 때로는 어떤 면에 있어서는 우리도 똑같은 모습을 갖고 있는 것은 아닐까라는 생각이 들고 좀 찔릴 정도로 그러한 모습들이 많이 나타나 있는 것들을 봅니다. 그런데 우리가 분명히 알고 있는 것은 우리는 그리스도와 하나님의 말씀을 이렇게 배우지 않았다라는 것입니다. 다시 한번 이 말씀들을 유진 피터슨의 메시지 성경에서 어떻게 표현하고 있는지를 생각해 보고자 합니다. 이 말씀을 계속해서 반복하고 있는 이유는 우리가 어떻게 이 세상에서 경험하고 있는 것들, 또 그것들이 과연 정말 어떠한 모습으로 우리들에게 다가오고 있는지를 좀 더 구체화하고 싶은 마음 때문에 그런 것입니다. 메시지 성경의 1절부터 5절까지죠. 5절까지만 볼 텐데, 순진하게 속아 넘어가지 말라. 힘든 시기가 다가온다. 마지막 때가 다가오면 이라고 하면서 이렇게 표현합니다. 사람들이 자기만 알고 돈을 사랑하고 의스대고 거만하며
하나님을 모독하고 부모를 무시하고 버릇없이 울고 상스럽게 행동하고 죽기 살기로 경쟁하고 고집을 부리고 남을 헐뜯고 난폭하고 잔혹하고 남을 비꼬고 배반하고 무자비하고 허풍을 떨고 정욕에 빠지고 하나님을 몹시 싫어한다. 사람들의 모습을 보면 이런 모습들이 굉장히 많이 나타나는 것들을 보게 됩니다. 자기한테 유익하지 않으면, 자기를 이롭게 하지 않으면, 심지어 자기 편이 되지 않으면 그저 모든 것들을 비난하고 비꼬고 비아냥거리고, 비판하는 것은 받아들일 수 있는데 비아냥거리는 것은 진짜 받아들이기 어렵더라고요. 여러분 그런 사람들 만나보신 적 있으십니까? 그런 사람들의 이야기를 들을 때면 심지어는 속이 막 울렁거리기까지 하고 좀 더 정확하게 말하면 역겹기까지 하고 뭔가 말하고 있는 것 같은데 그 속에는 아주 사람들을 비아냥거리는, 단순히 비판하고 사실을 그대로 비판하면 될 텐데 뭐 눈을 흘기면서 분명히 비웃으면서 비아냥거리는 모습들이 있죠. 배반하고 무자비하고 허풍 떨고 정욕에 빠지고 하나님을 몹시 싫어하는 모습들이 많이 나타나고 있는 것들을 사람들에게서 보게 될 때가 참 많다는 겁니다. 잔혹하죠. 난폭하죠. 예. 요즘 나타나는 여러 가지 혐오 범죄들을 보면 굉장히 난폭하죠. 어떻게 저렇게 절제하지 못하고 그런 일들을 할까 생각이 되죠. 죽기 살기로 경쟁하고 고집 부리고 상스럽게 행동하고 부모를 무시하고, 오늘 마더스데이라 어머님들을 생각하는데 어머님을 생각하는 것들에 대해서는 너무 멀고 뭐 부모님 생각하지 않고 무시하죠. 버릇없이 굴죠. 그런 일들이 우리 가운데 있지 않습니까? 우리 자녀들에게도 혹시 이런 모습이 있지는 않은지 보게 됩니다. 그런데 이러한 것은 결국 하나님께서 우리들에게 가르쳐 주신 것이 아니라는 거죠. 하나님께서 가르쳐 주신 대로 살지 않으려 하는 마음이 있기 때문에 그런 것이죠. 그런데 이것만 있는 것이 아니라 이렇게 또 그들의 삶은 이어집니다. 겉으로는 경건한 척하지만 그들 속에는 짐승들이 들어앉아 있다. 유진 피터스는 그렇게 말합니다. 겉으로는 굉장히 고급스럽고 아주 예배 잘 드리고 뭔가 하나님 앞에 헌신된 모습을 갖고 있는 것 같지만 속에는 아주 더러운 짐승들이 들어앉아 있다. 경건의 능력은 부인한다라는 말을 아예 쓰지 않았습니다. 유진 피터스는 짐승들이 들어앉아 있다. 그 속에는. 예. 어떻게 해야 됩니까? 그대는 그러한 자들을 멀리 하십시오. 우리 지난주에도 배웠던 것처럼 이런 사람들이 있으면 멀리 하십시오. 여러분 아무리 똑똑한 사람, 아무리 권력이 있는 사람, 아무리 돈이 많은 사람이 여러분들에게 뭔가 잘해준다고 하더라도 그들의 모습 속에, 그들이 살아가고 있는 삶 속에 조금 전에 있었던 난폭한 모습들, 남을 비꼬는 모습들, 잘난 체하는 모습들, 그런 것이 있으면 그러한 사람들에게서 얻을 것은 없습니다. 멀리 하십시오. 하나님을 의지하고 살아가는 것이 훨씬 더 낫습니다. 돈 많고 힘 있고 뭐 권력이 있고 그들이 아주 똑똑하다고 해서 그들 옆에 붙어 있어봐야 여러분에게 오는 이익은 없습니다. 하나님 앞에서 절대 그런 것은 여러분을 유익하게 하지 못합니다. 그러한 자들을 멀리 하십시오. 경건한 척하지만 짐승이 들어앉아 있는 사람들, 그런 자들을 가까이 할 이유가 없다라는 것입니다. 그러면서 꼭 생각하십시오. 우리가 배운 것은 무엇인가? 오늘 우리가 배운 것은 무엇인가? 우리가 생각해 보고자 합니다. 우리가 배운 것은 하나님을 사랑하고 이웃 사랑하는 것이죠. 신명기 6장 5절 말씀에 당신들은 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 당신들이 하나님을 사랑하십시오라고 말씀했지요. 레위기 19장 18절 말씀에는 한 백성끼리 앙심을 품거나 원수 갚는 일이 없도록 하여라. 다만 너는 너의 이웃을 내 몸처럼 사랑하여라. 나는 주다라고 말씀하신 우리 하나님이 계시니 그 말씀대로 하나님 사랑하고 이웃 사랑하는 것이 우리가 해야 되는 일이지, 경건한 척하면서 남을 비꼬고 남을 헐뜯고 하나님 앞에 온전히 나아가지 않고 살아가는 그런 모습들, 하나님 사랑하는 모습에서 뭔가 자꾸 계산하려고 하고 내가 뭐 얻을 이익이 없나라고 생각하고 하나님께 기도하고 하나님 앞에서 경건의 생활을 하는 것조차도 내가 뭔가 얻어낼 그러한 도구의 구실밖에 못한다면 그것은 하나님 사랑하는 건 아니죠. 하나님 사랑할 때는 마음과 뜻과 힘과 모든 것을 다해서 하나님 사랑하라라고 말씀하셨으니
그러한 마음 가지고 사랑해야죠. 이웃을 사랑하는 것도 나의 몸처럼 사랑해야죠. 그것이 우리 주님께 우리가 배운 것이라는 사실을 명심해야 할 것입니다. 우리가 배운 것은 또한 무엇입니까? 하나님께서 우리의 필요를 공급해 주신다는 것, 내게 주신 것들을 통해 사람들을 섬긴다는 것이죠. 돈을 사랑하고 돈 때문에 굴복하는 그러한 일들, 그것은 결코 하나님께서 가르쳐 주신 것이 아니지요. 디모데전서 6장 10절 말씀, 돈을 사랑하는 것이 모든 악의 뿌리이다. 돈을 줬다가 믿음에서 떠나 헤매기도 하고 많은 고통을 겪기도 한 사람이 덜어 있다라고 말하고 있습니다. 덜어만 있겠습니까? 굉장히 많이 있죠. 우리도 그런 것들 때문에 실패하고 넘어졌을 때가 얼마나 많이 있는지 아마 솔직하게 우리가 고백할 수 있지 않을까 생각을 합니다. 하나님이 여러분의 모든 필요를 공급해 주실 것입니다. 돈은 사랑해야 되는 것이 아니라 사용해야 되는 것이죠. 지혜롭게 사용하는 것이죠. 돈을 사랑하고 돈을 추구하고 돈 따라다니는 것은 결국 우리의 믿음을 다 갉아먹는다는 사실을 기억해야 할 것입니다. 하나님은 우리의 필요를 공급해 주실 분이십니다. 우리를 절대로 굶게 내버려 두시는 분 아닙니다. 그리고 하나님께서 우리에게 주신 것들이 있다면 그것들을 통해서 사람들을 섬기는 일에 사용하는 것은 마땅한 일이다라는 사실을 꼭 기억해야 할 것입니다. 그것이 우리가 배운 것이죠. 또 우리가 배운 것은 무엇입니까? 하나님과 사람들 앞에서 겸손하게 자신을 낮추고 기꺼이 낮은 자리에서 섬기는 것이 바로 우리가 배운 것이죠. 이사야 57장 15절 말씀 여러분 같이 읽어보시겠습니까? 같이 읽어봅시다. 지극히 높으신 분, 영원히 살아계시며 거룩한 이름을 가지신 분께서 이렇게 말씀하신다. 내가 비록 높고 거룩한 곳에 있으나 겸손한 사람과도 함께 있고 잘못을 뉘우치고 회개하는 사람과도 함께 있다. 겸손한 사람과 함께 있으면서 그들에게 용기를 북돋워 주고 회개하는 사람과 같이 있으면서 그들의 상한 마음을 아물게 하여 준다. 이것이 우리 주님의 말씀입니다. 사람들 앞에서 하나님 앞에서 겸손한 자세로 살아가는 것. 잘못이 있으면 변명하고 나 자신이 높아지는 것들을 내가 더 나를 더 높이려고 하는 그런 챙기려고 하는 것들이 아니라 뉘우치고 회개하면 되는 것이죠. 그렇게 하면 하나님께서 우리들에게 용기를 북돋워 주시고 함께 하시면서 우리의 상한 마음을 아물게 하여 주신다고 하셨는데 우리가 겸손하게 살아가야 할 것입니다. 뽐내고 자랑하고 교만한 사람, 그것은 악인들이나 하는 것이다 라는 사실을 우리가 다시 한번 기억하고 우리가 배운 것은 하나님 앞에 겸손하게 살아가는 것이다. 사람들 앞에서도 겸손하게 살아가는 것이다. 낮은 자리에서 섬기는 것이 우리가 배운 것이다 라는 사실을 꼭 기억할 수 있기를 바랍니다. 또 우리가 배운 것은 무엇입니까? 매일 매 순간 하나님을 경배하고 찬양하는 것이죠. 그리고 부모님을 공경하는 것입니다. 신명기 17장 16절 말씀 이렇게 말씀하십니다. 아버지와 어머니를 업신여기는 자는 저주를 받는다. 그렇게 하나님께서 말씀하시면 모든 백성은 아멘 하십시오. 진실로 그러합니다. 반드시 그렇게 될 것입니다. 라고 그렇게 고백하라 주님께서 말씀하신 것이죠. 성경은 부모를 공경하라는 것에 대해서 계속해서 말씀하고 있었습니다. 그리고 부모를 업신여기면 저주를 받는다 하였습니다. 모두가 우리가 아멘 해야 하는 말씀이죠. 하나님을 경배하고 찬양하는 것, 그것은 부모님을 공경하는 것과 함께 나타나야 되는 것이다 라는 사실을 꼭 기억해야 할 것입니다. 이런 사람들이 꼭 오해하는 말씀이 있죠. 부모를 미워하고서라도 그리스도를 따라가야 한다. 여러분, 그것은 문맥을 잘 생각해보고 해석하는 그런 말씀이 되어야지 나는 그리스도를 따라가려고 하니까 난 부모님 미워할 거야. 그런 생각들을 해서는 안 되는 것이죠. 그 말씀을 잘 읽어보셨으면 좋겠고 그 말씀에 대해서는 김동일 목사님의 아하를 한번 들어보시는 것도 좋을 것 같습니다. 사랑하는 여러분, 우리는 부모님을 늘 공경하고 살아야 된다는 것을 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다. 한국의 중년들, 아마 우리 교회 가정을 이루고 사시는 분들이 아마 거의 대부분의 대상이 될 것 같은데 요즘 그런 이야기 많이 합니다. 치여 산다고. 부모님을 공경해야 하고 또 우리 아이들도 돌봐야 하고 자신들도 분명히 부모인데도 불구하고 정말 아무 곳에서도 위로를 받을 길이 없다라고 그렇게 좀 한스럽게 이야기하는 사람들이 많이 있는 것 같습니다. 우리 자신들도 잘 돌봐야 하겠죠. 그렇다고 해서 우리 부모님에 대한 마음을 우리가 소홀히 하는 것은 안 될 일이고 그렇게 우리가 또 살아간다면 주님께서 우리 마음을 위로해 주시는 큰 일이 또 큰 기쁨이
있지 않을까 기대해 보기도 합니다. 여러분, 부모 되신 입장에서, 우리 아이들을 키우는 입장에서 우리 부모님 마음을 더 잘 이해할 수 있을 테니 우리 부모님에 대한 마음을 더 깊이 간직하는 우리들이 되었으면 좋겠고, 또 여러분의 삶 속에 부모된 입장에서 살아가는 여러분의 삶 속에 여러 가지 고달픔과 또 애쓰는 그러한 수고를 우리 주님께서, 또 우리 서로가, 또 우리 자녀들이 잘 이해하고 또 사랑할 수 있는 그런 마음들 갖게 되었으면 좋겠습니다. 부모를 공경하는 마음들은요, 우리가 부모님께 하는 것만큼 우리 자녀들이 보고 배워서 하지 않나라는 그런 생각도 해보게 됩니다. 이것이 주님께서 우리에게 주신 가르침이고 계명이다라는 사실을 우리가 꼭 기억하고 부모 공경하는 일에 우리가 소홀히 되지 않기를 바랍니다. 또한 우리가 배운 것은 무엇입니까? 모든 일에 감사하는 것이죠. 데살로니가전서 5장 18절 말씀, 모든 일에 감사하십시오. 이것이 그리스도 예수 안에서 여러분에게 바라시는 하나님의 뜻입니다 라고 말씀하셨습니다. 어떤 일을 만나든지 감사하는 것, 이것은 하나님에 대한 기대와 신뢰를 가지고 살아간다는 것의 표현인 것입니다. 뭐 어떻게 금방 감사가 터져 나오겠습니까? 어려움을 겪었을 때는 한숨도 나오고 힘든 그런 표정도 짓게 되겠지만, 그러나 그 속에서 내가 끝까지 주님 의지합니다 라는 그런 마음들을 가지고 살아가는 것, 그것이 우리가 해야 되는 일들이고, 이러한 감사에는 마땅한 표현들도 같이 이어질 수 있었으면 좋겠다 하는 그런 생각을 해보는 것입니다. 그리스도 예수 안에서 여러분에게 바라시는 하나님의 뜻이 감사라고 하였으니, 하나님께서 우리가 때로 고통당하고 어려움을 겪을 때 우리를 통해서 이루실 일들이 분명히 있다라는 사실을 기억하고 그 뜻을 깨달아갈 수 있도록 주님 앞에 나아갈 수 있는 우리가 되었으면 좋겠습니다. 감사하는 것, 우리가 배운 것입니다. 원망하는 것, 후회하는 것, 또 사람들에 대해서 시기하고 질투하고 내가 없는 것 때문에 불평하는 것, 그거 우리가 배운 것 아니라는 것을 꼭 기억할 수 있으면 좋겠습니다. 우리가 배운 것은 사람들을 존중하고 정성을 다해 사람들을 대하고 원수까지도 사랑하는 것, 그것이 바로 우리가 배운 것이다 라는 사실을 다시 한번 기억하길 바랍니다. 마태복음 5장 44절 45절 말씀, 그러나 나는 너희에게 말한다. 너희 원수를 사랑하고 너희를 박해하는 사람을 위하여 기도하여라. 그래야만 너희가 하늘에 계신 너희 아버지의 자녀가 될 것이다. 아버지께서는 악한 사람에게나 선한 사람에게나 똑같이 해를 떠오르게 하시고 의로운 사람에게나 불의한 사람에게나 똑같이 비를 내려주신다. 하나님께서 우리를 어떻게 대하시는지를 기억한다면 우리가 사람들을 존중하고 사람들을 정성을 다해 대할 수 있을 것입니다. 그리고 나를 해롭게 한 원수까지라도 내가 사랑할 수 있지 않을까 생각해 보는 거죠. 처음부터 그거 안 돼요. 내가 어떻게 원수를 사랑합니까? 그 사람이 나에게 와서 회개하고 무릎 꿇지 않는 한 나는 절대 사랑하지 않을 것입니다 라고 그렇게 너무 단정 짓지 말고, 내가 그를 위해 할 수 있는 일은 뭐가 더 없을까? 나에게 해를 입힌 일을 위해서 내가 기도부터 시작할 수는 없을까? 한번 그러한 마음을 가지고 살아가는 것, 그것이 하나님의 말씀을 배운 사람들, 하나님의 은혜를 경험한 사람들의 태도이겠지요. 하나하나 차근차근 시작하는 것입니다. 결과가 어떻게 되는 것은 주님께 맡겨놓고 내가 해야 될 일들을 해나가고 또 그를 위해 하나님께 맡겨드리고 주님께 나아가는 것, 그것이 필요한 것이죠. 하나님 우리 마음 아십니다. 우리가 하나님, 나는 그 사람이 정말 미워 죽겠습니다 하는 그런 마음들 주님께서 분명히 아십니다. 나를 해롭게 한 사람들, 나의 가족을 해롭게 한 사람들, 내가 정말 가만두고 싶지 않습니다. 하나님 분명히 갚아주십시오. 막 그렇게 외치는 우리들의 마음도 하나님께서 분명히 아실 것입니다. 그러나 내가 해야 되는 것은 나는 그 속에서도 나의 마음을 흔들리거나 또 나의 마음을 무너지게 하지 아니하고 끝까지 나를 붙잡아 주시는 주님을 의지하고 하나님께서 하실 일들을 기대해 보는 것이죠. 그렇게 시작하는 것이 원수를 사랑하는 길의 시작이라는 사실을 우리가 꼭 기대하고 그 속에서 하나님께서 하실 일들을 소망할 수 있는 우리가 되었으면 좋겠다. 그것이 바로 우리가 배운 것이다 라는 사실을 우리가 꼭 명심할 수 있었으면 좋겠습니다. 또한 우리가 배운 것은 무엇입니까? 온유한 마음과 태도로 사람들을 섬기는 것이죠. 선을 행하는 것에 최선을 다하는 것이 바로 우리가 배운 것입니다. 마태복음 5장 5절 말씀에서는 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며 라고
말씀하셨고 그 온유한 분이 바로 예수님이심을 마태복음 11장 29절에서 말씀하셨습니다. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 나에게 배우라. 그리하면 너의 마음이 쉼을 얻으리라. 이것이 주님의 말씀이죠. 우리가 그리스도를 따라간다면 우리는 온유한 마음을 가지고 있어야 할 것입니다. 무자비한 마음, 난폭한 행동들, 그러한 것은 우리가 따라가야 될, 우리가 배운 것이 아니죠. 우리 속에 어느 순간 자꾸만 그런 마음들이 찾아올 때, 심지어 한번 내가 소리 지르고 한번 내가 뭔가를 던져서 부시고 뭐 그렇게 하고 싶다라는 그런 마음들이 들어올 때 하나님께서 나에게 가르쳐 주신 것이 그런 것이 아니다라는 사실을 꼭 기억하고 선을 행하는 것에 최선을 다하는 마음과 태도를 가지고 살아가는 것, 그것이 바로 우리가 배운 것이다라는 사실 잊지 않았으면 좋겠습니다. 그리고 또 우리가 배운 것은 무엇입니까? 신뢰를 가지고 서로를 대하는 것이고 신중하게 판단하는 것이죠. 사람들에게 배신하는 것, 사람들이 나를 믿었었는데 그를 배신하는 것, 사람들에게는 내가 아주 좋게 아주 화려한 언변으로 아주 반들반들 거리는 그러한 모습으로 사람들을 내가 그렇게 대하면서 사람들에게 뭔가 나에게 믿음을 갖도록 그렇게 만들어 놓고 확 배신해 버리는 그러한 일들 우리가 배운 것 아니죠. 또 하나는 신중하게 판단하는 것, 아무렇게나 갑자기 막 감정에 치우쳐서 그렇게 판단하는 것 아니죠. 우리는 신중하게 판단하는 것이 우리가 살아가야 되는 모습이다라는 사실을 꼭 기억할 수 있으면 좋겠습니다. 디도서 1장 8절 말씀에 이렇게 말씀합니다. 오히려 그는 손님을 잘 대접하며 선행을 좋아하며 신중하며 의로우며 경건하며 자제력이 있으며. 사랑하는 여러분, 우리가 배운 것이 바로 이런 것입니다. 예수 믿고 배운 것이 이런 것입니다. 나의 삶 속에서 조급하게 판단하고 아무렇게나 판단하고 그렇게 하는 것이 아니라 아주 신중한 것. 내가 정말 정의롭게 살아가는 것인가? 하나님 앞에서 내가 틀리게 선택하는 것은 아닌가? 내가 절제하지 못하고 아무렇게나 급한 대로 행하는 것은 아닌가? 그런 것들이 아니라 신중하게 선택하고 판단하고 살아가는 것. 그것이 바로 우리가 배운 것이다라는 사실을 우리가 기억해야 할 것입니다. 그리고 또한 우리가 배운 것은 모든 기쁨이 하나님께 있음을 인정하고 경험하는 것이죠. 하나님 사랑하는 것보다 쾌락을 더 사랑하는 것. 그런 세상의 모습들이 얼마나 많이 있습니까? 그래서 하나님도 내 마음대로 재단하고 내 마음대로 생각하고 하나님도 좋아하시겠지. 나 좋아하는 것 하나님도 좋아하신다고 하셨으니까. 여러분 그러실 수 있지만 하나님이 말씀하신 것이 있는데 그 말씀에서 벗어나면 안 되죠. 하나님께서 모든 기쁨을 주신다는 것들을 인정하고 살아가는 그러한 기쁨이 있어야 되겠죠. 그러한 기쁨을 누려야 되겠죠. 이사야서 29장 19절 말씀에는 겸손한 사람들, 세번역에서는 천한 사람들이라고 했는데 겸손한 사람들이라고 번역하면 어떨까라는 생각을 해봅니다. 그 겸손한 사람들이 낮은 위치에 있는 사람들까지 다 포함하면 천한 사람들로 되겠지만 그들이 주님 안에서 더없이 기뻐하며 사람들 가운데 가난한 사람들이 이스라엘의 거룩하신 분 안에서 즐거워할 것이다. 예, 아무리 낮은 사람도 하나님께서 주신 그 주님 안에서의 기쁨을 누린다라는 거죠. 헨리 나우엔 책을 읽다 보니까 헨리 나우엔이 그 리마에 가서 있었던 일들을 설명하면서 아주 가난하고 빈민층에 있었던 사람들이 자신들이 정말 기쁨을 누리고 있었던 것을 볼 때에 이 안에 진짜 기쁨이 있다라는 것들을 느끼고 그 안에서 기쁨을 배워왔던 것처럼 진정한 기쁨은 하나님께서 주시는 기쁨이죠. 가난하다고 기쁘지 않은 것이 아니죠. 내가 더 많이 가져야 기쁜 것이 아니죠. 내가 좋은 환경에 살아야 좋은 조건을 가져야 기뻐하는 것 아니죠. 하나님께서 함께 하시면 기쁜 것이죠. 기쁨은 하나님께서 주시는 것이죠. 여호와의 기쁨이 나의 기쁨이 되는 것, 그것이 바로 우리가 예수 믿는 진리이고 예수 믿는 것에서 경험하게 되는 것이다. 그 사실을 우리가 꼭 기억할 수 있었으면 좋겠습니다. 우리가 배운 것 정리해 보면 바로 이것이죠. 경건, 하나님 앞에서의 삶, 모양만 드러내는 것이 아니라 하나님 앞에서 올바르게 겸손하게 노력하며 사는 것, 그것이 바로 우리가 배운 것이다라는 사실을 우리가 생각하게 되는 것입니다. 우리는 하나님 앞에서 경건한 모습을 가지고 살아가는 것이다. 다시 말하면 내가 하나님 앞에서 살아간다는 사실을 잊지 않고 살아가는 것이 필요하다라는 사실입니다. 겉으로는 경건하게 보이지만 경건의 능력을 부인한다라는 말씀이 있었죠. 하나님 앞에서 자신의 믿음이 있는 척 하는 것,
그렇게 생각하는 것이 경건의 능력을 부인하는 것입니다. 말로는 경건한 척하는 거죠. 믿음이 있는 척하는 거죠. 기도하는 시간이 되면 믿음이 있는 척하는 거죠. 그러나 살아가는 모습들을 보면, 일상생활에 들어가면 하나도 그런 모습이 나타나지 않는다라는 겁니다. 내가 복을 누리고 있어요. 내가 이런 복들이 나에게 찾아왔어요. 하나님께서 내 기도에 다 응답해 주셨어요. 와, 내가 하나님의 놀라운 은혜를 누리고 사네요. 여러분, 그것으로 경건의 하나님을 믿는 모습들이 다 나타난다고 생각하시면 안 됩니다. 경건은 그렇게 은혜를 받았다면 내 자신을 성찰하면서 내가 새 속에 물들지 않았는지를 기억하는 것이다. 지난주에 우리가 야고보서 1장 27절 말씀을 통해서 다시 한번 생각해 보았죠. 또 하나 무엇입니까? 그렇게 내가 은혜를 받았다면 가난한 사람들을 위해 사람들을 섬기고 사랑하는 일에 내가 온전히 쓰임 받을 수 있어야 된다라는 사실, 그 일들을 해내야 된다라는 사실도 경건의 모습이다, 경건의 능력이다라고 말씀드렸던 것, 우리가 배운 것이 바로 그것이라는 것을 잊지 말아야 할 것입니다. 믿음이 있는 척, 여러분, 아무것도 아닙니다. 그것은 다 무너지게 되어 있습니다. 경건의 모양만 보이는 것, 아무것도 아닙니다. 그것을 하나님께서 원하시는 것도 아닙니다. 우리의 모든 삶이 하나님 앞에서의 삶이 되어야 되는 것입니다. 우리는 나름대로 이원화된 삶, 선을 그어놓고 교회 가서는, 예배 드릴 때는, 기도할 때는, 말씀 묵상할 때는, 목장 모임 할 때는, 내가 예수 믿는 사람들과 모였을 때는, 사람들 앞에서 내가 좀 뭔가 내가 나은 척 할 때는, 그때는 내가 믿음을 가지고 살아가는 척하는 것, 그렇지 않고 나 혼자 있다고 생각되거나 세상에서 내 할 일을 하면서 살아갈 때, 그때 하나님을 완전히 잊어버리고 지내거나 사람들을 사랑하는 모습도 없고 그저 무작정 말세의 어려운 때를 만들고 있는 우리와 전혀 다른 모습들을 가지고 살아가는 사람들과 똑같이 살아가는 모습이 있다면, 그것은 결국 경건의 능력은 부인하고 있는 모습밖에 되지 않는 것이죠. 속에 아주 짐승이 들어앉아 있는 삶밖에 되지 않는 것이죠. 사랑하는 여러분, 하나님은 우리 모든 것을 보십니다. 여기만 보시고 여기는 안 보시는 거 아닙니다. 다 보고 계십니다. 하나님이 우리를 사랑하시기 때문에 우리의 전 존재가 하나님 앞에 온전해지기를 원하시는 마음으로 우리를 지켜보고 계십니다. 그럴 때 우리가 어떻게 고백하게 됩니까? 우리가 스스로 완전할 수 없다는 것을 인정할 수밖에 없지요. 그런데 여러분, 그렇다고 나는 아무것도 할 수 없으니 아무 노력도 하지 않겠습니다라고 말하는 것은 잘못입니다. 진정으로 우리가 하나님의 은혜를 의지하고 바라보는 사람이라면 은혜를 주신 하나님 앞에서 그 말씀을 따르는 행동이 반드시 수반돼야 하는 것입니다. 아무것도 안 하는 것이 아니라 그 말씀에 대한 행동이, 그 말씀을 따르는 행동이, 그 노력들이 반드시 수반되어야 된다는 사실을 우리가 잊어서는 안 됩니다. 우리는 때로 이렇게 생각하는 것 같습니다. 하나님의 은혜를 강조하는데, 그래서 나 구원받았다는 것만 강조하고 끝나는 거죠. 그러면서 뭐라고 합니까? 내가 하지 못한 책임과 의무를 덮으려는 시도가 있습니다. 제가 연약해서 그랬습니다. 제가 부족해서 그랬습니다. 내가 하지 못한 책임, 내가 하지 못한 의무, 그것에 대해서는 내가 약해서 그랬습니다. 내게 능력이 없어서 그랬습니다. 그러니 용서해 주십시오. 꼭 음주운전을 한 사람들이, 또 남을 살인한 사람들이, 내가 정신적으로 뭔가 약한 부분이 있어서 그랬다고 핑계대고 있는 그 모습과 뭐가 다릅니까? 나는 아무것도 할 수 없어서 내 의무와 책임을 하나님 앞에서 아무것도 하지 못했습니다라고 말한다면, 그것은 하나님의 은혜를 경험하며 살아가는 것이 아니지요. 사랑하는 여러분, 구원과 하나님 나라는 먼 훗날 언젠가 이루어지는 것이 아닙니다. 지금 여기에 우리와 함께 하시는 하나님과 함께 누리고 있어야 되는 것이 바로 우리가 말하는 구원이고 하나님의 은혜라는 거죠. 그 은혜에 반응하며 살아야 되는 것, 그것은 내게 어떠한 책임이 있는가를 생각하고, 하나님께서 내게 무엇을 가르쳐 주셨는지를 생각하고, 그 속에서 내가 그리스도인들로서의 의무를 감당해 나가는 것이 필요하다는 것입니다. 내가 완벽하게 이룰 수 있다고 말할 수 없다고 하더라도 그 완성을 향해 나아가려는
한 걸음 한 걸음의 노력이 있어야 된다는 것이죠. 그 노력에 하나님께서 나와 동행해 주실 것을 분명히 믿고 따라가야 한다는 것입니다. 믿음이 있는 척하면서 사는 사람들은 결국 정욕에 이끌려 산다라고 말하고 있습니다. 진리를 배운 경험은 있을지 모르지만 깨달음도 옳은 행동과는 그 거리가 멀게 살아가는, 깨달음과 옳은 행동들과 거리가 멀게 살아가는 그런 모습을 가지고 살 수밖에 없다라는 거죠. 그러한 예로 사도 바울은 얀네와 얀브레를 예로 들어서 설명하고 있습니다. 역사적인 기록에 보면 이 얀네와 얀브레는 누구인가 하면 모세를 대적했던 이집트의 술사들이다라는 그러한 기록이 있습니다. 모세가 행하는 이적들을 행했던 사람들, 모세가 지팡이로 뱀을 만드니까 자기들도 뱀 만들고, 뭐 물을 피로 만드니까 자기들도 피를 만들고, 그렇게 흉내냈던 사람들, 흉내는 낼 수 있다라는 거죠. 그러나 그 안에 담긴 하나님의 능력을 행할 수 없었던 사람들, 그 사람들의 대표적인 사람들로 얀네와 얀브레를 말하고 있습니다. 뭔가 하고 있었던 것, 그러나 하나님의 사람 모세를 대적하려고 했던 자들이다. 그들은 하나님의 능력을 행할 수 없었던 사람들이다라고 사도 바울은 이야기하고 있는 것이죠. 결론적으로 얘기하면 배운 대로 살지 않으면, 하나님의 말씀을 배운 대로 살지 않으면 우리는 결코 성장할 수 없고 성숙할 수 없다라는 것입니다. 우리가 말씀을 통해서 배운 것은 우리가 더 그리스도인들로 자라가서 하나님께서 이 땅에서 우리가 감당해야 될 일들을 감당케 하실 때 그 일들을 온전히 감당할 수 있는 사람들로 구비되고 준비될 수 있도록 해야 되는 것인데, 배운 대로 살지 않고 그저 넋놓고 있다 보면, 또는 완전히 이원화된 삶을 살아가며 선을 그어놓고 내가 특정한 영역에서만 살아가는 모습만 보이겠다라고 생각하다 보면 아무것도 할 수 없다라는 것을 말하고 있는 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리가 말씀을 통해 배운 것이 무엇인지 기억해야 할 것입니다. 그것을 기억할 때 우리가 주님께서 우리들에게 가르쳐 주신 것의 열매들을 맺어 나갈 수 있을 것입니다. 그러한 열매들을 가지고 살아갈 수 있는 우리가 되었으면 좋겠습니다. 그런데 꼭 기억하십시오. 말씀을 통해 배운 것이 옳게 배운 것이어야 하고 옳게 적용할 수 있는 것이어야 된다라는 사실을 생각해야 될 것입니다. 잘못 배우면 안 됩니다. 잘못 적용하면 안 됩니다. 말씀을 아무데나 적용하시는 분들이 있을지도 모릅니다. 그런데 제대로 적용해야 되는 거죠. 제대로 우리가 배우고 제대로 적용하고 살아갈 수 있어야 된다라는 사실을 꼭 기억할 수 있으면 좋겠습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 우리가 들은 말씀을 기억하면서 하나님 우리에게 주신 말씀들을 기억하고 살아가며 하나님 사랑하고 사람들 사랑하며 살아가라고 말씀하신, 그렇게 하나님의 백성답게, 그렇게 하나님의 자녀답게 살라고 하신 주님의 말씀 우리가 잊지 않고 살아가도록 우리를 인도해 주옵소서. 간절히 기도하고 주님 앞에 무릎 꿇는 우리가 되었으면 좋겠습니다. 그렇게 살아가는 우리들에게 하나님께서 더 좋은 배움들을 허락하시고 그 배움을 통해 우리를 더 온전한 그리스도인들로 만들어 주실 줄을 믿습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 주님께서 우리에게 주신 말씀들을 기억하고 주님의 뜻을 이루어가는 우리 모두가 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 우리가 무엇을 배웠는지 잊지 않게 하시고 어떠한 길을 가든지 끝까지 주님께서 가르쳐 주신 그 말씀 붙잡고 살아가는 우리 모두가 되도록 주님 역사해 주옵소서. 감사하며 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 함께 찬송하겠습니다.
기도하겠습니다. 하나님 아버지, 저희들이 하나님께서 우리에게 말씀하신 것을 배운 대로 살아갈 수 있게 도와주십시오. 하나님을 사랑하고 우리 사람들을 사랑하라고 주신 하나님의 말씀을 붙잡고 우리가 사람들을 사랑하는 일, 또 이 세상을 위해 내가 감당해야 되는 일이 무엇인지 기억하고 그 일들을 온전히 감당해낼 수 있는 그러한 힘을, 그러한 능력을 우리에게 허락하여 주옵소서. 겉으로만 믿는 척하면서 살아가지 않도록 우리의 모든 믿음이 우리의 삶을 통해 온전히 드러나고 사람들에게 전해질 수 있도록 그렇게 살아가는 우리가 될 수 있도록 도와주십시오. 완벽하진 않을지 모르지만 그래도 겸손히 조급해하지 않고 하나하나 주님의 뜻을 이루어가는 우리의 삶이 되도록 주님 인도하여 주옵소서. 오늘 마더스데이를 맞이해서 함께 우리 부모님을 사랑하고 공경하는 모든 하나님의 백성들을 또한 축복하고 우리 또 부모님들을 축복합니다. 주님의 은혜 안에서 강건케 하시고 또 멀리 떨어져 계신 우리 부모님들을 주님께서 지켜주시고 함께해 주시며 주님의 은혜 안에서 풍성한 은혜 누리고 평안 가운데 거할 수 있도록 늘 지키시고 함께해 주시기를 소원하고 기도합니다. 주님, 또 새롭게 부모가 되어 이제 또 부모님의 그 마음들을 이해하고 우리 자녀를 양육해야 되는 우리 모든 부모님들에게 주님께서 은혜를 베풀어 주시고 주님의 은혜 안에 우리 자녀들을 잘 양육하는 경건한 부모의 모습들을 가지고 살아갈 수 있도록 그 경건의 능력을 나타내는 부모의 모습들로 자녀들에게 귀한 가르침과 또 모범이 되는 우리 부모들이 될 수 있도록 주님 인도하여 주시기를 간절히 소망하고 기도합니다. 어제 IS를 졸업한 우리 청년들이 있습니다. 졸업한 청년들의 앞길을 주님께서 지켜주시고 또 그들의 모든 미래 가운데 동행하시는 주님 신뢰하고 그들이 배운 주님의 말씀을 가지고 모든 것들을 실행하며 살아가는 복된 인생 살아갈 수 있도록 주님 역사해 주시기를 간절히 기도합니다. IT를 위해서도 우리가 기도하고 헌신한 모든 것들을 주님께서 받아주시기를 또한 소원합니다. 오늘 주님께 예물을 드리며 주님 우리의 삶을 주님께 드립니다. 함께 고백하고 헌신하는 모든 성도들에게 주님 크신 은혜로 갚아주시고 늘 동행하여 주옵소서. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 크신 사랑과 성령의 교통하시며 우리를 진리 가운데로 인도하심이 우리 하나님 아버지 바라보고 주의 말씀을 듣고 그 말씀대로 살아가고자 다시 한번 마음을 다잡는 모든 하나님의 백성들을 위해 영원토록 함께 계시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.